راؤ صاحب کل ریٹیل مارکیٹس جو ہے وہ گورنمنٹ کھولنے کے لیے جا رہی ہے اور یہ جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کے اندر نرمی آنے جا رہی ہے. بڑے بڑے پلازے اور بڑے بڑے شاپنگ مالز کے علاوہ جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے علاوہ یونیورسٹیز کے علاوہ کالجز کے علاوہ کل گورنمنٹ ساری ریٹیل مارکیٹس کو اوپن کرنے کے لیے جا رہی ہے. تو آپ تاجروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی اس میں تو میں پھر سے کہوں گا کہ دو باتیں ہیں. ایک تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے. ساتھ کیسے دیا جائے گا؟ گورنمنٹ کے جو بھی ایس او پیز گورنمنٹ دے رہی ہے تاجروں کو چاہیے اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں. اچھا گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں وہ ایک عام بندے تک نہیں پہنچ پا رہے. اس میں میں چاہوں گا گڈ نیوز کی پلیٹ فارم سے کہ کیونکہ ہم لوگ آلریڈی ایک ٹرسٹ لا رہے ہیں مل کے ایک پمفلٹ بناتے ہیں ایس او پیز کا ایک انیشیٹو لیا جائے, ایک بک بنائی جائے. بالکل اس میں اردو رائٹنگ میں ایزیلی رائٹنگ میں جو آسانی سے سمجھ آئے ہم یہ تقسیم کرتے ہیں تاجروں میں. اگر وہ کھلنے جا رہے ہیں تو کم از کم ان کو پتا ہو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور مکمل احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو اوپن کریں. مطلب نوٹیفکیشن تو شاید کوئی پڑھے نہ پڑھے, گورنمنٹ کی بنائی ہوئی ایس او پیز تاجروں کے پاس نہ ٹائم ہوتا ہے نہ یہ پڑھتے ہیں. اور موسٹلی ہمارے تاجر جو ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ تو ہوتے ہیں موسٹلی, یعنی کہ کچھ نہیں بھی ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, کچھ ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ ان ایس او پیز کو پڑھیں. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے آپ کا اگر آپ کی یہ ٹرسٹ یہ اتنا بڑا موو لے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے تاجروں کو ایجوکیٹ کرنے کی. اور اس کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں آپ, کیا کریں گے؟ بازار میں جائیں گے یا انجمن تاجران کے صدور وغیرہ کو, کیونکہ ہر علاقہ کی ہر ایریا کی یونین بنی ہوئی ہے, کس طرح سے آپ اس کو پلان کر رہے ہیں؟ لیکن اس میں یہ ہے کہ پمفلٹ تیار کرنے کے بعد ان لوگوں سے میٹنگ کی جائے گی, بازاروں کے جو صدور ہیں ان سے میٹنگ کی جائے گی, ان کو بتایا جائے گا کہ یہ پلان ہے. ایک عام آدمی کو نہیں پتا ابھی تک کرونا کیا ہے, اس سے بچنا کیسے ہے, تو پھر ان سے مل کے اس چیز پمفلٹس کو جو ہے ہم تقسیم کریں گے اور ڈور ٹو ڈور جا کے ان کو سمجھائیں گے بھی, اور اس طرح سے یہ پیغام وائرل ہوگا سرگودا کی حد تک جتنا ہم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس میں گورنمنٹ کا اس طریقے سے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور جی دیکھ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں, بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے کہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم ہر شہر کے اندر اپنے جو تاجر برادری ہے, ہمارے جو تاجر دوست احباب ہیں, ہم ان کو اردو کے اندر ایس او پیز جو ہے وہ پہنچائیں, ہر دکان پہ پہنچائیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہر دکان کے اوپر ڈسپلے ہونی چاہیے وہ ایس او پیز, کہ یہ ایس او پیز ہوں گی سوشل ڈسٹینسنگ سے لے کے اور ایز ویل ایز جو ہے ہینڈ سینیٹائزر کے حوالے سے ماسک کے استعمال. جب تک ہم اتنے ویل اویئر نہیں ہوں گے نا تب تک ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. جیسے میں نیکسٹ والا یہ کرنا چاہوں گا, آپ گورنمنٹ کے اس اقدام کو کیسا کہتے ہیں؟ گورنمنٹ نے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, کیا کیا ہے یہ جو کل مارکیٹس کھول دی ہیں؟ دیکھیں جی میں اس پہ تھوڑا سا سخت مطلب جواب دینا چاہوں گا. اگر کرونا کا وجود ہے اور کرونا اتنا خطرناک ہے تو ہماری عوام کو اتنا شعور نہیں ہے. تو اگر گورنمنٹ نے مارکیٹس کھول دی تو میرے مطابق یہ بہت بڑا ایک مطلب خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایک خطرہ منڈلا رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس سے انجرڈ ہو جائیں اگر کرونا کا وجود ہے. اور ابھی تک کرونا کا وجود مانا گیا ہے, اس کا مطلب وہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کو اس طرح سے اچانک سے اوپن اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ جی مارکیٹس کھول رہے ہیں, ایسا کر لیں, کیونکہ عوام کے پاس ایس او پیز نہیں ہے, عوام کو شعور نہیں ہے اور بیماری اتنی خطرناک ہے تو پھر عوام کہیں نہ کہیں اس میں الجھ جائے گی. لیکن آلریڈی اتنا پریشر گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جا رہا تھا. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک سائڈ پہ گورنمنٹ جب لاک ڈاؤن نہیں کھول رہا تھا تو تب بھی ہماری عوام جو ہے وہ اس ڈر پہ تھی کہ گورنمنٹ کھولے, لوگ غریب مر جائیں گے, بھوک سے مر جائیں گے, افلاس سے مر جائیں گے. اور دوسری طرف آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ مطلب آپ کہتے ہیں کہ ایس او پیز کے ساتھ بھی اس کو نہیں کھولنا بھی چاہیے تھا. لیکن صاحب اس میں بات کلیئر ہے, گورنمنٹ پہ پریشر ہے, میں جانتا ہوں, سب جانتے ہیں گورنمنٹ پہ پریشر اس بات کا کہ کھانا نہیں ہے, کرونا ہے. گورنمنٹ میں بالکل کہتا ہوں کہ کھولنا چاہیے تھا لیکن ایس او پیز کے ساتھ کھولنا چاہیے تھا, اور ایس او پیز کیونکہ عوام نہیں سمجھتی تو اس حساب سے یہ نہیں کھولنا چاہیے تھا. تو میں یہ روسا سمجھتا ہوں یہ ہمارا کام ہے. دیکھیں اگر ہم تاجر برادری کو ایجوکیٹ کر دیں گے, اگر ان کو دیکھیں تاجر کے پاس ہی آنا نا کسٹمر نے, تو اگر تاجر اس بات کا خیال کرے گا تو میرا خیال ہے ہمارا کافی حد تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے. تاجروں کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے جہاں تک ہو سکا ایس او پیز کے بارے میں سمجھائیں گے, ان کی ہیلپ کریں گے اس بارے میں, اور جو ہمارا رول ہو سکا ہم وہ پلے کریں گے. اور گورنمنٹ کو بھی کہیں نہ کہیں یہ کلکولیشن نکال لینا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اب ہم نے بہت ساری عوامی باتیں کی, میں کچھ پرسنل باتیں اب آپ سے کرنا چاہتا ہوں. شادی شدہ ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں نا, لیڈرشپ جو ہوتی ہے, لوگ ان کے پرسنل میٹرز بھی جاننا چاہتے ہیں, تو گھر میں کس کی چلتی ہے؟
देखिए जी ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट होती है घर की भी, सब लोग जानते हैं, तो घर में घर की चलती है, घर वाली की चलती है। मतलब एक शरीफ आदमी का यही प्रयास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरा एक बेटा है, मोहम्मद बिन तारिक उसका नाम है। अच्छा सर, नेक्स्ट मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन किया है कि स्कूलों की बंदिश के हवाले से, कि स्कूल जो हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद रहेंगी, और ऑलरेडी जो लॉकडाउन की वजह से एक होता है ना कि प्री प्लान छुट्टियाँ दे दी जाए ना, तो उसका प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत सारे स्कूल्स प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे अभी बच्चों को किताबें भी नहीं डिलीवर हुई, और मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चा 10 दिन ट्रैक के ऊपर ना रहे ना, तो बच्चा आउट ऑफ द ट्रैक हो जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। पर्टिकुलरली मैं अगर सरगोदा की बात करूँ, सरगोदा के हवाले से मैं बात करूँ, तो सरगोदा के अंदर रूरल एरिया ज़्यादा है, और रूरल एरिया के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है। टेलीविजन पहुंच गए हैं लेकिन इस तरह नहीं पहुंचे अभी भी रूरल एरिया के अंदर, और जो बच्चों का तालीमी नुकसान है उसका अजाला हम नहीं कर सकते। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 15 जुलाई को स्कूल खोले जाए, तो क्या कोई SOP स्कूल के लिए नहीं बनाई जा सकती थी? माहिरीन को बिठा के कोई ऐसा वे नहीं निकाला जा सकता था कि 2 दिन स्कूल जो है वो PG नर्सरी प्रेप के लिए खुल जाए, फिर 1 2 3 4 के लिए खुल जाए? क्या आपके ख्याल में 15 जुलाई तक स्कूल बंद रहने चाहिए? देखिए जी इसमें ये है, स्कूलों के एतबार से जहाँ पे SOPs बने हैं मार्केट्स के लिए, वहाँ पे स्कूल के लिए बन सकते थे। मैं इसको अग्री करता हूँ, क्योंकि स्कूल हमारा इदारा है शोर देने का। तो हमारी इस कौम को कोरोना के साथ ही सर्वाइव करना है, तो हमारे वो बच्चे कोरोना के साथ सर्वाइव करते, वो आके कुछ ना सीखते तो कोरोना ही सीख लेते कम से कम स्कूल से आके। हाथ धोना और इस तरह से कुछ, तो स्कूल्स को खोल देना चाहिए था। तालीमी गैप बहुत नुकसानदेह होता है किसी भी कौम के लिए, और हमारा तो अलमिया ये है कि हम ऑलरेडी हमारे पास शोर नहीं है, तो ये कोरोना का जो गैप है ये भी कहीं ना कहीं हमें आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सके। आपकी बात बड़ी अच्छी है कि बच्चे डीप ट्रैक हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। अब दूसरी तरफ आते हैं फिर उसी बात पे कि अगर कोरोना का वजूद है तो उनकी तालीम कभी ना कभी पूरी हो जाएगी, बट अगर कोरोना से वो मुतासिर होकर एक्सपायर हो जाते हैं खुदा ना खासा, तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ा धचका होगा और पूरी कौम के लिए। इस पे मेरी ये दोनों ओपिनियन इसमें। जी ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगा जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप इसको अपने इस ट्रस्ट को, ज़ैलदार ट्रस्ट को कहाँ पे देख रहे हैं इन फ्यूचर के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर? देखिए जी फ्यूचर में मेरे अल्लाह ने अगर चाहा तो अब मेरा तो अब ज़िंदगी का मकसद यही है, कारोबार सबके लोग कर रहे होते हैं लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं डिलीवर भी करना। तो हमने एक नई टीम बनने जा रही है, टीम मददगार के नाम से। वो पूरी फाउंडेशन होगी पूरे पाकिस्तान के लिए। उसके जो अभी हमारे सरपरस्त हैं वो हैं ज़ुबैर कुरैशी साहब हैं। तो उसके विंग होंगे मुख्तलिफ, सियासत के हवाले से होंगे, सेहत के हवाले से होंगे, तालीम के हवाले से होंगे, कारोबार के हवाले से होंगे और अक़लियत के हवाले से होंगे। इंशाल्लाह हम इसको बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म देने वाले हैं सरगोदा को, खासतौर पे टीम मददगार फाउंडेशन के हवाले से, और इंशाल्लाह इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर आपके वैल्यूएबल टाइम का। हमने आपका बहुत सारा टाइम लिया आपके कीमती वक्त में से, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? देखिए लास्ट पे तो एक तो राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि इन लोगों ने इतनी अच्छी एफर्ट्स की, और इस हालात में भी मतलब आप लोगों को इंटरव्यू करते फिर रहे हैं, और सारा कुछ जान तो सबको प्यारी होती है। और बाकी सरगोदा के लिए मैसेज मेरा सिर्फ यही है, सरगोदा के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, कि आपकी जो लाइन है वो है शऊर आगाही। अपने आप को दुरुस्त करते हुए दूसरे को शऊर देना। मैं ज़्यादा बड़ा फिलोसफर नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा इतना पैगाम है, अपने आप को दुरुस्त करते हुए दूसरों को शऊर देना, और कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करते रहना हर वक्त। अल्लाह ये कबूल कर ले। अल्लाह आपका और मेरा हामी नसीब। जी बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं इस सारी गुफ्तगू को समराइज़ करूँगा। कहीं पे भी हमारा मकसद गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के साथ इख्तलाफ करना नहीं होता। गवर्नमेंट का अपना एक नुक्ता नज़र है, उनके पास पूरी टीम होती है, माहिरीन की टीम होती है, वो देख रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही होती वो गवर्नमेंट देख रही होती है, लेकिन हमारा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम आवाम का एक, क्योंकि पाकिस्तान में आज़ादी जो है राय की, यानी कि अपनी राय देने की आज़ादी, वो हम अपना हक समझते हैं। तो ये आवाम का नुक्ता नज़र है, आवाम क्या सोचती है, आवाम क्या देखती है और उनका क्या विजन है। तो हमने वो अपना नुक्ता नज़र अवामी फोरम से दे दिया। वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल राव तारिक साहब। और आखिर में इन अल्फाज के साथ ख़त्म करूँगा आज के इस इंटरव्यू को, जिसे भी देखिए गिला, वतन से ये नहीं मिला, वतन से वो नहीं मिला। कोई तो हो जो ये कहे वतन को तूने क्या दिया, वतन को मैंने क्या दिया। फिर हाजिर होंगे अवामी फोरम के अंदर किसी नई वेलफेयर एसोसिएशन के साथ, किसी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ, किसी अवामी ट्रू अवामी रिप्रेजेंटेटिव के साथ, जो आवाम के अंदर सड़कों पे मौजूद हों। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को,
बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा और लाइक भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।